प्रभु को मैं धन्यवाद दिए। विशेष सुजोग होगापी मत मुझे समस्त को आउ थे हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करे। आपण मान सहित सहभागितार बसवाई हेतु आपण मान सहित अंशी होगापी हेतु मु प्रभु को धन्यवाद दूची। प्रभुकर गौरव करुच्ची, प्रभुकर महिमा करुच्ची। विशेष प्रातः समय प्रभु जी आम को स्मरण रखी विश्वस्तता को प्रकाश कर सका विश्वस्तता को स्मरण आणु प्रचार करूँ विश्वस्तता को आम प्रभु केते महान केते विश्वस्त परमेश्वर ये मोर जीवन में वे तो अविश्वस्तता देखा किंतु मोर प्रभु एत विश्वस्त जे प्रतिज्ञायुक्त वाक्य प्रमाण से आउ थे मत आउ गोटे सका देखापी आउ थे आउ गोटे सका निकट में मत उपस्थित कले से प्रभु को महानाम को धन्यवाद दो। तो आसु आने एकत्र प्रभु को वाक्य मध्य को जीवा गोटे संक्षिप्त प्रार्थना करुचे। पवित्र प्रभु तुम नाम धन्यवाद, तुम नाम प्रशंसा, तुम नाम गौरव करुचे। तुम्हें आम को आउ थे तुमरी पवित्र चरण को आनिल तुम वाक्य मध्य किसी अंश देखा तुम बिना तो तुम वाक्य को आम बुझीपारू ना से प्रार्थना करुचे। तुम पवित्र आत्मा को तुम्हें प्रभु आम को साहाय्य कर द्वारा आम प्रभु से वाक्य बुझीपारू आम को प्रत्येक सुस्थिर चित्त दियो, निर्मल अंतकरण दियो, दृष्टाधार दियो आउ शुणुवा समय जे प्रकार आम जीवन परिवर्तित हो आम निजक देखिपार चिन्ह पारू एवं प्रभु तुम रब को शुणी पारू से अनुग्रह प्रदान कर। गौरव पराक्रम तुमको दे ये प्रार्थना शिशु नाम मांगुच, आमेन। आमेन। समस्त को नमस्कार जनाए। आउ थे प्रातः समय प्रभु आम को सुंदर समय देते जमती आम गोटे नदीर समान पानी को केबे द्वितीय थर छुई पारू ना ठीक सेमती आम जो समय आम हाथ चली जाऊँगी द्वितीय थर के पाई पारू ना से समय थाऊ थाऊ आम को सुजोग सदव्यवहार करने समय थाऊ थाऊ आम सुसमाचार को प्रचार करने समय थाऊ थाऊ आम कार्य को त्वरान्वित करने गीत रचक गीत संहिता 2 अध्याय कहती गीत रचक गीत संहिता 2 अध्याय जिते कहती से यही कथा कहती गोष्ठी माने कहीं कलह करती जनवृंद कहीं अनर्थक विषय हाड़ती सदाप्रभु विरुद्ध और ताहांको अभिषिक्त व्यक्ति विरुद्ध भूपतिगण ठिया हुअन्ति और शासन कर्तृगण एकत्र मंत्रणा करते। गीत संहिता 2 जदि आम पाठ करूँ गीत संहिता 2 रे आम 3टी विषय देखा पारू। पृथ्वी रे जो समस्त घटना गुड़िक घटुची प्रभु लोक मान प्रति जहाँ प्रभु जीशु प्रति घटी जहाँ अतीत समस्त भाववादी मान प्रति घटी विरुद्ध उठुवा लोक मान विषय लिखा जाए विरुद्ध चक्रांत करुवा लोक मान विषय लिखा जाए किए कि प्रकार कलह करती किए कि प्रकार अनर्थक विषय भाड़ती कि प्रकार अन्य माने विरुद्ध ठिया हुअन्ति। द्वितीय विषय लिखा जाए से आम भूमिका कौन है उचित से आम कर्तव्य कौन है उचित आम कौन करवा उचित आ तृतीय आम प्रभु कौन करेंगे ये विषय लिखा जाए। जदि आम गीत संहिता 2 पाठ करूँ मो सहित आपण मैंने समस्ते गीत संहिता 2 को जीवा आ 2 प्रथम पद को आम देखुच। प्रथम पद लिखा जाउछि गोष्ठी माने कहीं कलह करती जनवृंद कहीं अनर्थक विषय फाड़ती आज जदि आम चतुर्पार्श्व को आम देखू आम जापारू जे आम केते सुरक्षित आम जदि आम मंडली को देखू आम जदि आम लोक मान को देखू आम जापारू जे आम से प्रकार गोटे अवस्था अच्छे जिते कि आम विरोध में गोष्ठी मान चिंता करुँच जिते आम विपक्ष में भूतपद मान ठिया होती जिते अन्य जातिर लोक मैंने आम विषय कथा होती विरोधात्मक कथा मंद कथा कौन कि अपराध करें कि दोष आम प्रभु को जाना कौन एत भूल प्रभु को जनवा कौन एत भूल प्रभु को परिचय बढ़िया कौन एत भूल आद्य ही परमेश्वर से कथा आम को कही प्रभु जीशु से कथा आम को कही मो नाम सकाशे तुम्हें ताड़ित हे मो नाम सकाशे तुम्हें निंदित हे मो नाम सकाशे
अन्य लोक मान प्रभु घृणा करेंगे। मु आरंभ से कथा कही दौची बोली प्रभु जीशु कहते कारण एथि पूर्व से घृणा करुले, एथि पूर्व से विरुद्ध रे कथा होते, जनतार स्वर तांको विरुद्ध उठुला, तांको विपक्ष रे मरणांतक आक्रमण लोक मान करुले, पत्थर फोपाड़ी मारिदेवा चाहूले। पाउल जीवन मध्य से समान घटना घटुला, इतर जीवन मध्य से समान घटना घटुला। ता पूर्व जो भाववादी मान मत जगत रे से प्रकार लोक मान ग्रहण करि पारु नथिले, जेतु से ईश्वर लोक थे। ईश्वर लोक हिसाब से जो कष्ट आसे, दुख आसे, निंदा आसे, ताड़ना आसे, प्रभु कहते अतीव गौरवर विषय बोली मन कर। फिलिप पुस्तक आप जो पाठ करते सब देखुले एक पदरे बहु केते सुंदर भाव में पाउल मंडली को जो लिखुंट मत आश्चर्य लगे। से कहते तमे मान हूँ मोर इष्ट, तमे मान हूँ मोर मुकुट, तमे मान हूँ मोर भाई। विश्वास को जड़े निजर भाई बोली कहवा सबुठ सुंदर विषय। तमे मोर भाई, तमे मोर इष्ट। मोर जदि कौन गोटे बांछा थाए, कौन इच्छा थाए, तमे माने केवल तमे हूँ मोर मुकुट। मोर मुकुट कौन? मोर मुकुट हूँ तमे। तमे नथिले मोर कौन शोभा ना, तमे नथिले मोर कौन सौंदर्य ना। आज जदि से भाई मान हेतु से विश्वास कर लोक मान को पढ़े नहीं हेतु प्रभु कष्ट आसूची, लोक मैंने आमान को विरोधाचारी होती, दृष्टि माने पढ़ा कर अनर्थक विषय गुड़ाक पढ़ुंट, सदा प्रभु को विरोध में उठुंट। खाली से नुह अभिषिक्त व्यक्ति मान विरुद्ध उपतिगण मान ठिया होती, राजा मान ठिया होती, शासनकर्ता मान ठिया होती, विचारकर्ता मान ठिया होती, प्रशासनिक अधिकारी मान ठिया होती। जेकोसी क्षेत्र को आप न्याय जी, जेकोसी स्थान को आप साहाय्य जी, आप विफल हे। जेतु सब जगह समस्ते जड़े हेले आम सपक्ष ना, तार गोटे कारण जेतु आम प्रभु को जानू, जेतु आम प्रभु को लोक। आज भी जगत शासनकर्ता मान, विचारकर्ता मान, प्रशासनिक अधिकारी मान, नेता मान, मंत्री मान समस्त प्रभु का लोक मान विरुद्ध, समस्त विश्वासी मान विरुद्ध। कहीं जगत रूपक ईश्वर भर प्रभु इच्छा है आम बाहर कर प्रभु आम को स्वर्गीय सियोनाड को पढ़े नापी चाहिए। प्रभुकर इच्छा प्रभु आम हस्त को धरले, प्रभुकर इच्छा सी आम को आगक ने इच्छा कले। जगत प्रभु आम को मनोनीत कले, जगत आम को बाछीदे, जगत आम को पृथक करदे। आम जगतर लोक प्रभु कहले जदि जगतर होता जगत तुमको प्रेम करता। जेहेतु तुम्हें जगतर नुह, जगतर मु तुमको बाछी, मो नाम तुम्हें मोहरांकित होगल, मुद्रांकित होगल, तुम्हें गोटे परिचय पाईगल, तुम्हें मोर लोक। ऋणात्मक स्तर लोक हुए तो तुमको तुम ना पूर्व तुमको क्रिस्टियान बोली कहींपारती, विधर्म बोली कहींपारती, हत्याकारी बोली कहींपारती, गोमांस भक्षण कहींपारती, निंदा दे पारती। सबुठ बड़ परिचय हूँ तमें मोर। मु तुमको बाछी, मनोनीत कर तुमको पृथक कर हेतु से तुमको ताड़ना करती। जोर कहतु सुबुनी बोलरे हेतु से तुमको घृणा करुँच। किंतु मन रख ए पूर्व से मत घृणा करुले, जगत को जय कर। मु तुमको एका कर छाड़ी ना, प्रभु कहते जगत छाड़ी जावा पूर्व प्रभु तांकर शिष्य मान को गोटे कथा कहते तुम हृदय उद्विग्न न हो, तुम भयभीत हो ना, कारण मु तुमको एकला कर छाड़ी जीवी ना, मु तुमको अनाथ कर छाड़ी जीवी ना। मु तुम निमंते एक साहाय्यकारी को पठाईदेवी, जो साहाय्यकारी आसवे आ तुमको साहाय्य करेंगे, जो साहाय्यकारी आसवे तुमको पाप विषय जणाइबे,
धार्मिकता विषय जानेबे तुमको विचार विषय जनाइबे जो साहाय्यकारी सर्वदा तुम सहित थिबे आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले आम समस्त पाप निमंते क्रूसावृत्ति मुक्त कले खबर से तृतीय विषय बंची उठिले पिता निकट जो गृहित होती पिता ईश्वर स्वयं पवित्र आत्मा को दान दौरान से मंडली को पवित्र आत्मा को पठाउछन्ति आज पवित्र आत्मा मान सहित अच्छा पवित्र आत्मा को शक्ति अच्छी पवित्र आत्मा को सामर्थ्य अच्छी आ से हेतु आमे दुर्बल हेले मध्य आमे भयालु हेले मध्य आम भीतर सत्साहस प्रभु दौरान साहसर सहित आम को ठिया सम्मुखीन होगापी ईश्वर वाक्य कहवाई आते ईश्वर वाक्य कह जाए जिते ईश्वर लोक मैंने सुषमाचार बहन करती से समय ताड़ना आसवा निंदा आसवा कष्ट आसवा स्वाभाविक से समय आम चिंता करवा ना जे कहीं लोक मैंने मो विरुद्ध उठुंट कहीं गोष्ठी मैंने मो विरुद्ध उठुंट कहीं प्रशासनिक अधिकारी मैंने मो विरुद्ध उठुंट कहीं भूपतिगण मो विपक्ष में कथा होती जीशु कहले से तुमने प्रार्थना कर तुम ताड़ना कर मत प्रार्थना कर से जानी ना जानी एमती कर एमती भय थिला ए भय भितर लोक माने लुचि छवि प्रार्थना कला परिका जेरुसलाम शहर रे यीशु ख्रीष्ट मरी सारी चंती लोक मान भीतर अहेतुक भय डरी जाइछन्ति समस्ते ये तो प्रभु जो प्रतिज्ञा करते प्रभु जो कथा कही से तुम्हें माने शक्ति प्राप्त है उत्तारे जेरुसलाम जिहुदा समीरण पृथ्वीर प्रांत पर्यंत मो साक्षी हो से तुमको अपेक्षा करने और से समस्त प्राय अपेक्षा थे जो प्रभु शक्ति प्राप्त है पवित्र आत्मा से जिते अवतरण कले कुआड़ू से शक्ति आसला कुआड़ू से सामर्थ्य आसला भीतर सब भय चलीगला से भीतर स्पष्ट भाव में ठिया होती दृढ़ भाव में घोषणा कर इस्राएल कूल यह निश्चित जानतु जे आपण माने ताहांकु बद्ध कले आपण माने ताहांकु पुरुषार्पित कले जे ईश्वरंकर पुत्र जे आमांकर जीवनर कर्ता राजा शासनकर्ता अन्य माने जेतले इच्छा करुथले ताको मुक्त करबा पई आपण माने ताको विरोध रे स्वर उठाइथिले नाय ताको क्रूसरे चढ़ाई दिया जाय इतर कहउछन मु जाने आपण माने जहा किछ करिथिले से दिन अज्ञानतावशत करिथिले ज्ञान रे करि नथिले आज से परिका आमे माने मध्य तांको अस्वीकार करूछु से प्रकार आमान मध्य तांको विरुद्धाचारी होछु आमान को स्वर तांको विपक्ष रे उठुछि आमान मध्य एई कथा सहय करि पारु नाउ चित्कार करि कहूछु तांको क्रूस रे चढ़ाई दे आज अन्य लोक माने समान को स्वर समान को तर्जन समान को गर्जन एई प्रकार समान सहय करि पारंती नाही से जानी पारंती नाही जे आमे सेमानकर शत्रु नुह किंतु से शत्रु ठारू आहुरी अधिक भाव में आम प्रति घृणा दृष्टि देखती आम विपक्ष उठती आम विरुद्ध रे कथा कहती सेमानकर गोटे चिंता आमानकर ऐक्यता को नष्ट करदेवा पाई आमानकर रज्जु को छिंडाई देवा पाई जदि आमे तीन पद देखु लिखा जाउछि से माने एई सब विषय कथा कहती एई सब विषय सेमानकर भावना थाए आस आमाने सेमानकर बंधन छिंडाई पकाऊ ओ आमानकर निकटरू सेमानकर रज्जु दूर कर दो सामाजिक भाव में आमाने जेमती एकत्र बास करू एकत्र रहू एक मना हेउ आमान को भीतर जेमती कौन सी भेदभाव न रहू एडे से इच्छा करती ना से इच्छा करती विरोध जमी संपर्क छिन्न हो
ସେମାନେ ଯେମିତି ଏକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ମତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇନୋଭେସନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ଏକ ହେଇପାରୁନ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦେବେ। ଆମମାନେ କିଛି ପ୍ରକାର ଏକ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଆମମାନେ ଏକ ହେଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଭାବୁ ଅନ୍ୟ ଘରେ ତ ବିପଦ ପଡିଛି, ମୋର କଣ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଘଟଣାଟା ସେଠି ଘଟିଛି, ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ବି ଜାଣିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇ, ଆଉ ଆମମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଆମେ ଯଦି ଏକତ୍ର ରହିବୁ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବ ନା ପରାସ୍ତ କରିଦେଇପାରିବ। ସେଟା ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀଟା, ଯେ ଜଣେ ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କାଠି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଠି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଥିଲେ, ବାପା ସବୁ କାଠିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାଠି ବିଡାଟାକୁ ବତେଇ ଦିଅ। କାଠି ଗୁଡାକୁ ଏକାଠି କରି ବିଡା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଅ, ସେମାନେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଳରେ ଏଇ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଏକାକି ରହୁଥିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯିଏ ବି ପରାସ୍ତ କରିଦେବ, ଯିଏ ବି ଭାଙ୍ଗିଦବ ସହଜରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଏକ ହେଇଯିବା ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲୋକ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନେ ଏକ ହେଇଯାଉ, ଏକ ଅଟୁ, ଏକ ମନା ହେଇଯାଉ। ତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରୁଦ୍ଧାଚାରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭୂପତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅନର୍ଥକ ବିଷୟତା ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାଢୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏଇ ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ। ସାମାଜିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମମାନେ ତିକ୍ତ କରିଦେଉ, ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନର ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ, ଶତ୍ରୁର ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି ସେଟା, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅମିଳନ ମନୋଭାବ ଦେବ। ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବୁ। ଯେମିତି ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପଡିବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ରଜୁ ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆମମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଥିବୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଉଷ୍ମତା ନଥିବ। ଆମମାନେ ଏକତ୍ର ଶୟନ କରୁଥିବୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ନଥିବ। ଯେହେତୁ ସେ ତାର କାମ ସେଇଟା, ଆଉ ସେ କଣ କରେ, ଏସବୁ ଛିନ୍ନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଘଟୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ନୀରବ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶ୍ରୁପାତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେବି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥା କୁହେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମାନେ ଶୁଣିଅଛ ଦନ୍ତ ବଦଳରେ ଦନ୍ତ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ତମେ ସେମିତି ତା ପ୍ରତି କର, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ବଦଳ ଦେଲା। ଯୀଶୁ କହିଲା ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯଦି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୀରବ ରହୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆମେ ନୀରବ ରହୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ତୁମମାନଙ୍କର ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ତୁମମାନଙ୍କର ନୁହଁ, ଯୁଦ୍ଧ ମୋର, ମୁଁ ଲଢିବି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, କୋଉ ଚାପରେ ଅଛୁ, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ, କି ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କେମିତି ଅଛୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଭୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତରଚକ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଘଟୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବିଷ୍ଟ ସେ ହସିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ପରିହାସ କରିବେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଣ କରିବେ ନା ସେ ପରିହାସ କରିବେ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ, ବୋଧହୁଏ ମୋର ଅବସ୍ଥା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ବିଷୟରେ କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି,
मते जानवा दरकार कि न देखुले मोर जड़े परमेश्वर अच्छा जे भी स्वर्ग उपविष्ट महामहिम पवित्र परमेश्वर विचारकर्ता परमेश्वर प्रभु जीशु क्षमतासीन परमेश्वर समस्त राजा उपरे महान समस्त व्यक्ति विशेष महान जमती विषय लिखा जाऊँगी से सलोमन महान थे लिखा जा दाऊद महान थे कह मोसा महान थे दूत महान थे समस्त से सर्वोच्च परमेश्वर सर्वोन्नत परमेश्वर से स्वर्ग अच्छा एवं भी से स्वर्ग विद्यमान परमेश्वर आउ से जो समस्त विषय देखिए लोक मान शासनकर्ता माने अधिकारी माने प्रशासनिक कर्मकर्ता माने गोष्ठी माने प्रकार अनर्थक विषय पढ़ुंट ये प्रकार कुचिंता करुँचे खाली से माने नीरव देखुए ता ना से उपविष्ट ही मत कौन करते ना परिहास कर हसवे आते अत्यधिक हो से अपना कोपरे से कथा कहे जो क्रोध से उत्तर देवे कथा कहे खाली गोटे समय को आप चिंता करूँ जिते प्रभु जीशु बेथानी रे अच्छा पुष्टि सिमन भोजन में बस पापिनी स्त्री दौड़ी आसला बहुमूल्य जलटावास तैल को पाद तले भांगीदेला अश्रु जल गोड़ को धोईदेला तार केश राशि गोड़ को पोछी पकाऊ केते प्रकार कथा विरुद्ध रे चारिपटे बसी लोक मैंने कही चलते केते जन तो एमती कहते जे ये कौन प्रभु ये जदि प्रभु होता तो कौन जानी न था किए तार पाद तो छुचे गोटे पापिनी स्त्रीटा प्रभु से मनोभाव को जानिले से पापिनी स्त्री कौन से कथा कही ना से खाली शुणुची सह्य करुच्ची लोक मैंने केते कुच्छारटना कर सत्य जमी प्रभु ता विषय जानी ना प्रभु को से जड़ाई होती मन भितर से कौन कर इच्छा कर प्रभु जमी पादटा फेराई नियंते नीरव है जिते से कहला नहीं जिते सब चुपचाप सह्य कला प्रभु जीशु ता सपक्ष ठिया हेले प्रभु जीशु ता सपक्ष जुक्ति बाढ़िले कथा कहले आज आमे जो स्थान अच्छु जो जगार अच्छु जदि सतरे प्रभु को आम प्रेम करुचु प्रभु प्रति आम प्रेम अच्छी भल पाइबा अच्छी आकर्षण अच्छी से तो आम समस्त आकट को समस्त बाधा को अतिक्रम कर पाद को पलि आसु निकट को चरण तल को पलि आसु आई किए भी कौन किसी भी कहूँ आम मन रखु आम जदि नीरव होपारूनी प्रत्युत्तर दे पारूनी ताले प्रभु आम सपक्ष ठिया हे प्रभु आम सपक्ष राय देवे आम सपक्ष प्रभु जुक्ति बाढ़े आईठी से कथाटी हूँ स्वर्ग खाली परिहास करुँच प्रभु प्रभु स्मृतहास्य कर नुह प्रभु कहते माने से हसुंट मने मने कि गोटाए दिन आसो महाकोपर प्रभु कौन करेंगे से कथा कहे से व्याकुल करेंगे से अस्थिर होते कारण मुझे जाने जो प्रभु को लोक मान विरोध में अन्य मैंने उठी प्रभु कि से परास्त कर आश्चर्य प्रकार आज पर्यंत से परमेश्वर एवं भी आम सहित रही 6 पदरे लिखा जाउछि मात्र मु आपना राजा को आपना पवित्र पर्वत सियोन रे स्थापन करियछि मो से विधान प्रचार करी सदा प्रभु मते कहले तुमे हमर पुत्र आज आमे तुमको जन्म देले प्रभु जीशु के विषय लिखा यही सब विषय घटुवा सत्वे भी यही समस्त विषय होता सत्वे भी जेहेतु मु परमेश्वर को जानी मोर पवित्र परमेश्वर को मु से उच्च स्थान में एवं भी रखी और एवं भी सही विधान को प्रचार करी एवं भी सही कथा को कहि आम मैंने प्रभु जीशु को विश्वास करूँ आम मन कर संतान हो जाऊ यही तो प्रभु जीशु निज विषय कहते मुझे विधान को प्रचार करी प्रभु जीशु विषय कह ईश्वर निजे कहते ए आम्भर प्रिय पुत्र यहाँ आमर परम संतोष ए आम्भर प्रिय पुत्र यहाँ गोटे डिक्लारेशन यहाँ गोटे घोषणा
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋହରାଙ୍କିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଛାପ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧାତ୍ମକ ବିରୋଧୀ ଗୁଡାକ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସର୍ବସାକ୍ଷାତରେ ଘୋଷଣା କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ନା, ଘର ଭିତରେ ଯାହା ହବ ତାକୁ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଦେବି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱର। ତ ସେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ପିତା। କାରଣ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ଅଧିକାର ଦିଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ହେତୁରୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ନିକଟରେ ମାଗ, ଆମେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ, ତୁମର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ସକଳ ତୁମକୁ ଦେବା। ଯଦି ଆମ ନିକଟରେ ମାଗିବ, ଆମେ ଦେବା, ଆମେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବା, ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଦେବା। ହେଇପାରେ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଆମେ ଦେବା। ପଦ ତଳେ ତୁମ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳିବ, ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ, ଆମେ ସେଠି ଯେମିତି ଦେଶାଧିକାରୀ ହେବୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଅଧିକାର କରିପାରିବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଆମର ଜୀବନ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜୀବନ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେଟା କେବଳ ସେତେବେଳେ ସାଧନ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିବା, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗଭୀର ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରୁଥିବା, ତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥିବା, ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହୁଥିବା। କଷ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିମାନ କରିବା, ଆମେ କହିବା ଈଶ୍ୱର ବୋଧେ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବୋଧେ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ସେ ଯତ୍ନଶୀଳ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ନା, ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏବେ ବି ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ମୁଁ ଏବେ ବି এই ସମସ୍ତ ବିଷୟଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମତେ ହସ ଲାଗେ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ କାହା ବିରୋଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ମନେ ପକାଇଦବୁ ସେଦିନ ପାଉଲ କେତେ ବୀର ତର୍କରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୋଉ ତାଡ଼ନା କରୁଛି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆହୁରି ଦମେଶକ ପଥରେ, ମୁଁ ଆହୁରି ଯିବି, ମୋ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ଅଛି। ଆଜି କ୍ଷମତାରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବଳକୁ ନେଇକି, ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି, ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ହସୁଛନ୍ତି। ପାଉଲକୁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସାଉଲ ତୁମେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତମେ ମତେ କାହିଁକି ତାଡ଼ନା କରୁଛ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁକୁ ସେ କେବେ ଜୀବନରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ମତେ କାହିଁକି ତାଡ଼ନା କରୁଛ? ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? ଗତ ରବିବାର ଉପାସନା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ସେ କଥା କହୁ କହୁ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁ ନାଁ ଧରି, ମୋର ନାଁ ନେଇ ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏସଡିପୋଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାନିଧି ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇଦେବ, କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କର ଉପାସନା ହଉଛି।
ଆଉ ସେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଆମମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଅଛୁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ନୀରବ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ହସୁଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିହ୍ୱଳ କରିଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କ ମହାକୋପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସେମାନେ ଭୟ ପାଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଆମ ନିକଟରେ ମାଗ, ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗ, ଏଇ ଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗ, ଏଇ ଜନସଭା ପାଇଁ ମାଗ, ଆମେ ତମକୁ ଦବା, ତମେ ଅଧିକାର କରିବ, ଦେଖିବ ତମେ ଅଧିକାର କରିବ, ଆମେ ଅଧିକାର କରିବା। 2008 ମସିହା ଦଙ୍ଗା ସମୟର ଘଟଣା, ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ ଚାରିଆଡେ, ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଥାଏ ଚାରିଆଡେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ଟିଭି ଥାଏ, ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜ ଗୁଡା ଖାଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆଜି ଏଠି ହେଲା, କାଲି ସେଇଠି ହେଲା, କାଲି ସେମିତି ହେଲା। ମୁଁ ବି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ବି ଡରିଗଲି। ଖାଲି ଡରିଲି ନାହିଁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେବଳ କନ୍ଧମାଳରେ ଦଙ୍ଗା ଥିଲା, ନାହିଁ, ଚାରିଆଡେ ଦଙ୍ଗାଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା। ମୁଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବସି ବୋଧେ ହୁଏତ ବାଇବେଲ ପଢୁଥିଲି କି କଣ କରୁଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖାଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଗୁଡା ଦେଇକି ଖୁବ ଜୋରରେ କଣ ଗୋଟେ ଶୁଭୁଛି। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖିଲ କଣ ହଉଛି, ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମାଡି ଆସିଲେଣି ସବୁ ଲୋକମାନେ, ଆସିକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଠିଆ, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାରା ଗୁଡାକ ଦେଇକି ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଡାକି ଆଣ, ତାକୁ ଆଣ, ତାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପୋଡିଦବା, ତାକୁ ମାରିଦବା, ତାକୁ ଧର। ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ନା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ନା ଘରେ ଲୁଚେଇଛ, ତାଙ୍କୁ ଆଣ, ତାଙ୍କୁ କହିଦବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ ବୋଲି। ଧମକ ଦେଲେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତା ଘରକୁ କେହି ଯିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ତା ସହିତ କଥା ହବ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦବ, ଯିଏ ଧରାଇ ଦବ ତମେ ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ତମକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦବୁ, ଆଉ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା। ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ। ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ଯଦି ସେ କବାଟଟା ଟିକେ ଖାଲି ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ମତେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେଦିନ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ ସତ, ଆମେ ଭୟ ଭିତରେ ଅଛୁ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସେମିତି ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଆସି କହିଲେ, ଭାଇ ଆଉ ସେମାନେ 4ଟା ଗାଡିକୁ ଭଡା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଗାଡି ବି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ ତମ ଘରକୁ ଆସିବେ କହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ, ତେଣୁ ତମେ ଘରେ ରୁହନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି କଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଭଡା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗାଡିକୁ ଭଡା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆସି କହୁଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି, କେମିତି ଯିବି, କୁଆଡେ ଯିବି। ମତେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଅମର ଭାଇ ବହୁତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଥିଲେ, ବୁଝଉଥିଲେ, ଦୟାନିଧି ଭାଇ ଜମା ଘର ଛାଡି ଯାଆନ୍ତୁନି, କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମ ଘର ଅଛି, ଆମ ଘରେ ରହିଯିବା। ମୁଁ ମନରେ ଭାବିଲି, ଆପଣ ସିନା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ, ଦିନେ ରହିଯିବି, 2 ଦିନ ରହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ତ ମତେ ଗାଁ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କଣ କରିବି। ତଥାପି ବଡ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ କଣ କଲି, କାହାର କଥା ଶୁଣିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ରାଉରକେଲାରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ରାତିରେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିଲି, ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ସିଟ୍ ଫିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉ ପାଇଖାନା ଆଗରେ ଯୋଉ ଜାଗା ଥାଏ ଟ୍ରେନରେ, ସେଇଠି କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ସମସ୍ତେ 4 ଜଣ ଯାକ ବାପ ମା ପିଲା ଛୁଆ ବସିକି ପଳେଇଲୁ। ରାଉରକେଲାକୁ ଗଲୁ, ସେଠି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ରହିଛୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଅଣାୟତ୍ତ ହଉଛି ଚାରିଆଡେ, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମତେ ଆସି କହୁଛି, ତମେ ଡରିକି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲ, ଆଉ କଣ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି ସେଠି? କହିଲେ, ଆରେ ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁଷମାଚାର ତାକୁ ଦେଇଥିଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ହାତରେ ନିଜେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ପଠେଇଥିଲି, ଏଠି ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଓଲଟି ମତେ କହୁଛି ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠିକି, କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା? ମନ ଭୟ ଲାଗୁନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ମନରେ। ରାତିରେ ଶୋଇଛୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ପଢୁଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଜି ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଏଟା ସଦାକାଳ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଆଜି ତମ ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବୁ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ତୁମର ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ମୋର, ମୁଁ ଲଢିବି ଏ ଯୁଦ୍ଧ। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଘରକୁ ଫେରିବା।
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କୌଣସି ଲୋକ ଆମ ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମରିଗଲା, କିଏ ମୃଦାର ପଡିଯାଇଛି, କେହି ଜଣେ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଆମେ କଣ କରିବୁ? ନିଜ ଗାଁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆମଠୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାବିକି ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ଯେ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦଉଥିଲେ, ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦଉଥିଲେ, ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଜନବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେବୁ ନାହିଁ। 10 ପଦରେ ସେ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି, ଏହେତୁ ହେ ରାଜଗଣ ତୁମାନେ ଏବେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ, ଏ ପୃଥ୍ୱୀର ବିଚାର କରୁଗଣ ତୁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ଭୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର ଓ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ କର। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କର, ନହେଲେ ସେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେବେ ଓ ତୁମେ ମାନେ ପଥରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଯୋଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଗଣ, ଯୋଉ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଗଣ, ଯୋଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣ, ଯୋଉ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବିରୋଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ପୁତ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିନା ଆମର ଜୀବନ ବୃଥା କିଛି ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ବି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଇଚ୍ଛା, ବିନଷ୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚୁ। ସେମାନେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ହେତୁରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ନ ପାଉଥିବା ହେତୁରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ସେମାନେ ସବୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବୁ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତିତ ହେବୁ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହେବୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟଥିତ ହେବୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ, ଯୋଉଠି ଅଛୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ କାଟିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଗିବୁ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗିବୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମାଗିବୁ, ପଦାଧିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାଗିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ବଦଳାଇବେ। ଯଦି ସେମାନେ ବିପକ୍ଷରେ ଉଠିବେ, ପ୍ରଭୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥାଇ ହସିବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କୋପରେ କଥା କହିବେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ, ମୋର କାମ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଭାର ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।